जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ते अज तुहानूं चैक कराउण लगे जी वीडियो दे विच ते बाप बेटी दोवें इकट्ठे ही आ गए। थोड़ा जिहा उधर नूं कर, खुला कर कुत्ता थोड़ा जिहा उधर पिछे नूं, उधर पिछे लै जा थोड़ा जिहा, ठीक है जी। ए जी पाकिस्तानी बुली, ठीक है मेल माशाअल्लाह। हाइट वेखो, इधर कर बई, हाइट भी चैक करो तो मेल की लेंथ भी वेखो, खड़ा कर इत्थे जरा, ठीक है। तुहानूं चैक कराउने तसल्ली दे नाल, पैंदा तो नहीं ना, तुहानूं तसल्ली दे नाल चैक कराउने जी, देखो ठीक है। प्योर पाकिस्तानी बोली और बिल्कुल साफ पट्ठा लग रहा है इत्थे, ठीक है। तो जानते हैं सारी डिटेल भी तुहानूं इहदी। दोपहरा दिन दा जी, ठीक है। मौसम अज शुक्र है कि हफ्ताबाद का बड़ा अच्छा इधर अपना अलीपुर चट्ठे का। तो इत्थे पिंड पंडोरी कलां, पिंड पंडोरी कलां दे विच हाज़र होए जनाब, ठीक है। तो जुल्फकार चट्ठा साहब का तुहानूं शौक दिखा रहे हैं। तो नैक्सट तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात भी करांगे। इधर लिया ये भैया आवाज़ दे जरा, तू फड़ना जरा इनू, तू फड़ तो इनू फड़ा, आवाज़ मारेगा देखी जरा, ट्रैक्शन लेगा सीधा होएगा, क्योंकि दोपहर का टाइम है। जानवर भी जेडे ने ना, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। तो ठीक है जी, है जी इन्हों के ओनर ने, ठीक है, नाल इन्हों ने बेटे है। ए चालू, ए गुड बॉय, ठीक है जी, गुड बॉय, शाबाश चलू, ठीक है जी। ए जल्लू आ गया जी। इधर नूं आओ जरा, चिट्ठा साहब अगे अगन तुरो जरा, इधर रोशनी आएगी ना, फिर इधर मेरे वाल देखो जरा। हे गुड बॉय, हे चल, हे गुड बॉय, गुड बॉय, हे गुड बॉय, ठीक है जी। ए माशाअल्लाह जी हुण वाज़िया हो रहा जी, ठीक है। स्क्रीन ते तुहानूं अपना आप दिखा रहा है, गुड बॉय नो, ठीक है जी। तो डिटेल भी सारी तुहाडी जानते हैं जनाब इहदी, इन्हां दे मालक दे कोलों जनाब, तो कित्थों जनाब इन्हां ने तैयार किया, खरीदिया, की हिसाब किताब, सारी गलबात तुहानूं दसदे हैं जनाब। फड़ के बना लोगे वीडियो कि नहीं, कि तंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कहा तुसीं फड़ के रखो इनू, ठीक हो। तो चट्ठा साहब तुहाडे शौक्स की वीडियो दोस्तां नूं दिखाई, ठीक है। तुहाडियां फीमेलां भी दिखाइयां, उन्हां दा स्टैंडर्ड भी चैक करवाया कि वाकई पाकिस्तान दे विच मैनूं बड़ी खुशी हुई जिहड़ी तुसीं फीमेलां दी गल कीती ना, कि लोग ध्यान नहीं दिंदे। तो मेल तो माशाअल्लाह तुसीं सांभिया, मगर तुहाडियां फीमेलां दा भी इन्हां नालों जोड़ कोई नहीं, बिल्कुल एक बराबर दियां लगदियां ने। तो तुहाडे हत्थ दे विच जनाब तुहाडा घर दा बच्चा, इहदी डिटेल दसो सानूं जनाब। ये जी जफर फकीर वाला कुत्ते होए ने होटल, उन्हां दे विचों फीमेल सी, मैं किसी दोस्त को लाया सी, लिया थोड़ा पिछे करा कुत्ता, क्रॉस कराई हाँ अपने तमाकू तो। ये दो ही भैन भरा जम्मे, सिर्फ जोड़ा जम्मे, सही है, फीमेल तो एक मेल। ये जेड़ा ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦਾ ਤਮਾਕੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਖਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਊ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ? 22 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੰਮੇ, ਤੇ ਇਸ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਟ ਦੀ 31 ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੂਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 32 ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਰਾ ਜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾ ਬਸ। ਤੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਪਣੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪਣੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੇਲ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਫਾਈਟ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਬਾਤ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
ਬਰਦਾਸ਼ਤ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਛੇੜੋ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਜਾਂ ਲਵੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਦੇਖਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੌਸਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੜਾਏ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਲੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੁੱਤਾ ਖੁਦ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਇਸ਼ੂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਮਝ ਲਓ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਟ ਲੜਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਔਨ ਗੇਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਨੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਜਸ਼ੀਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸ਼ੀਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗਾ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਲੜਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਲੜਦੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਾਲੂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਝਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਲਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਰਹਿਣ ਜੋ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਜੀ ਲੜਾ ਲਈਏ ਕੁੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਲੜਾਓ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ 2-4 ਤਾਂ ਲੜਾ ਲਈਏ ਫੇਰ ਬਰੀਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰੀਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚੇਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਨਸ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਓ ਤੇ 15-16-18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਲਓ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਗੱਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੀੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਗਿਣੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣੋ ਤੇ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਤਮਾਦ ਆਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟੂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਉਸਤਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 10 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੇਗੀ, ਤੁੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਆਲਜ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਕਸਦ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।